even though the time has passed by, even though there are some things that should have happened earlier, it's getting delayed. இன்றைக்கு நான் ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு சொல்லுகிறேன், God is able to preserve you as you are. Hallelujah. ஆண்டவர் உனக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தால் அந்த ரட்சிப்பு, அந்த டைமை சரியாக ஷார்ட் பண்ண அவரால் மட்டும்தான் முடியும். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா, கொடுக்கப்பட்ட இந்த நேரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you Lord for giving us a beautiful time of worship, Father. Lord, thank you for your presence in this place. Your awesome presence is what we want, Father. We thank you, Master. We thank you. We love you. Jesus, we love you. Jesus, we love you, Lord. We love you, Father. Lord, we want your word to be, Lord, heard in this place, Father God. We want your word, Father God. Everybody in one accord, Lord, we want to hear from you. We want to hear. We don't want to miss, Father. We don't want to miss anything that you would want us to know, Father, this morning. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. How many of you say, ஆண்டவரே நீங்க பேசுகிறது நான் எதுவும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது, நான் எதையுமே மிஸ் பண்ண விரும்பல ஆண்டவரே. I don't want to lose. I don't want to miss what you have for me, Lord. It's very, very important that we don't miss what he wants us to know in this season, in this time period. Amen. Hallelujah. Because I always say this, in every season God is the only one who speaks. Amen. எல்லா காலகட்டத்தையும் அறிந்தவராய், he lives beyond our timeline. நம்ம டைம்லைன் அப்பாற்பட்டவர் இருப்பதினாலே he is the one who speaks. Amen. Amen, amen, amen. திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Yes, I don't want to miss ன்னு சொல்றவங்க சொல்லுங்க. Yes, I don't want to miss. Yes, I don't want to miss. Because I also don't want to miss. Because I don't know what really exactly what the word is going to be. So I also don't want to miss anything. Amen? Amen. One thing I always say, ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு நம்ம கனம் கொடுத்து வரும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கை ஆண்டவர் கனம் படுத்துகிறார். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அவர் ப்ரையாரிட்டிஸ். நம்ம எதை முக்கியப்படுத்துகிறோம். ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆமென். வாட் யூ ப்ரையாரிட்டைஸ் இஸ் வாட் யுவர் லைஃப் இஸ் கோயிங் டு பி. இப்போ இல்லை, 10 years from now, 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுகிறோமோ, எதை நாம் ஃபாலோ பண்ணுறோமோ, எந்த பிரின்சிபல்ஸில் நம்ம வாழ்கிறோமோ, தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு டிட்டர்மைன் what our life is going to be. Amen. So every time be careful about what God wants to speak, because we have a God who speaks to us. How many of you have experienced that? Even if you have encountered him only for once, he is able to speak. He is able to speak. He is able to speak. He spoke to me. I am not here just like that. It's because of each time the Lord spoke to me, he corrected me, he wanted me, and that's why I am what I am today. You are going to be what you are based on the priorities you set this morning, based on the priorities that you set. இன்னைக்கு சொல்லுவோமா, Lord, I prioritize you, Lord, I prioritize you. சொல்லுவோமா எல்லாரும் ஒரு மனப்பட்டு, I prioritize you. சொல்லுங்க, ஆண்டவரே உம்மை பிரதானப்படுத்துகிறேன், உம்மை நான் பிரதானமாய் எடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. I take you as my priority, Lord, because you took me as your priority. நீங்க என்னை முக்கியப்படுத்தினதினால தான் எனக்காகவே ரத்தம் சிந்த நீர் இறங்கி வந்தீர் ஆண்டவரே. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You should understand the beauty of salvation. ஆண்டவர் என்னை நினைத்து என்னை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். ஆகையினால ஆண்டவரே வேறு எல்லா சத்தங்களுக்கும் நான் செவி சாய்க்காமல் உம்முடைய சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்க எனக்கு கிருபை தாங்க. ஆமேன், 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 ஆமேன். திருப்பிக் கொள்ளலாம். Joshua chapter 4. Believe me, as the Lord leads me, I am going to just share the word as the Lord leads me. As the revelation keeps happening, we are going to listen. Amen. Amen. Okay. Joshua, ಯೆಹೋಶುವನು
4ನೇ అధ్యాయ, యెహోషువ 4వ అధ్యాయము, ಯೆಹೋಶುವ ಜೋಶುವ ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಜನರೆಲ್ಲ ಯೋರ್ದಾನಿನ ಆಚೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ನೀವು ಜನರೊಳಗಿಂದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಂತೆ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಯೋರ್ದಾನಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ 12 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀವು ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಳುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ತಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದಾಗಿ ಯೋರ್ದಾನಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. and other languages please. ஜனங்கள் எல்லோரும் யோர்தானை கடந்து தீர்ந்தபோது they crossed over. Here a group of people, they were traveling. ஆண்டவர் அவங்களுக்கு காண்பித்த தேசத்துக்கு நேராய் போய் கொண்டிருந்தாங்க. They were traveling towards their destiny. Their destiny was certain, but they didn't know where it was. Sometimes God will not show you the end. God will never show you most of the times. And I thank God for He has not shown me what is about to yet to happen, because my trust in Him grows as I depend upon Him each day. ஒவ்வொரு நாளும் அவரை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முடிவை இப்பொழுதே தேவன் காட்டாமல் இருப்பது எனக்கு நல்லது. ஆண்டவரே, முடிவை எனக்கு நீங்க இங்க இந்த ஜனங்கள் they were in a travel, they were in a journey, they knew the place but they didn't know எப்படி அங்க போய் சேருவோம் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது. each day was a challenge. ஒவ்வொரு நாளும் அது என்னவா இருந்தது? அவங்களுக்கு சேலஞ்சா இருந்தது. every day was a challenge. each day, ஒவ்வொரு நாளும் they were anticipating, they were waiting. நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், வெயிட்டிங்ல இருக்கிறவங்க, ஆண்டவருக்காக காத்திருக்கிறவங்க, ஒரு காரியத்தை நிச்சயமாக நீங்க இங்கே பெற்றுக்கொண்டு இங்கேருந்து திரும்புங்க. receive this if you are waiting on the Lord. Every time you are waiting on the Lord, God will show you where you are going, moving forwards to your destiny. ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? வேஸ் எனக்கு தெரியாம இருக்கலாம், எந்த பாதையின் மூலமாக எந்த இடங்களிலே என்னை which way he is taking me is not important, but one thing is important, he is taking me. அவர் என்ன செய்கிறார்? என்னை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார். let me tell you something. Abraham was waiting. ஆபிரகாமும் சாராளும் என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள்? அவர்கள் என்னக்காக வெயிட் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள்? காயுத்தித்தரு. they wanted a child. everybody, ஆண்டவர் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டாரு? promise was there. ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த நட்சத்திரங்கள் அத்தனையா என்ன இருக்கும் உனக்கு, என்ன கூடுமானால் எண்ணு, இவ்வளோ காரியங்கள் உனக்கு என்ன இருக்கிறது. if you want you can count the stars. இத்தனையான திரளான ஒரு சந்ததி உனக்கு உண்டு என்று ஆண்டவர் ஏற்கனவே பேசினார். பட் there was a waiting period. as he waited, அவங்க வெயிட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் அந்நியர்கள், வாக்குத்தத்தம் இல்லாதவர்கள், ரெவலேஷன் இல்லாதவர்கள் நிறைய பேர் என்ன ஆயிட்டாங்க? நிறைய பேருக்கு பிள்ளைகள் பிறந்து கொண்டிருந்தது. அப்பொழுதெல்லாம் இவங்களுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்திருக்கும். ஆண்டவரே, நீங்க எனக்கு சொன்னீங்களே, இதோ அவங்களுக்கு நடந்துருச்சு ஆண்டவரே, இவங்களுக்கு நடந்துருச்சு ஆண்டவரே, இன்னும் எனக்கு நடக்கலையே என்றதான அந்த கொஸ்டின் மார்க் வாஸ் டெஃபினெட்லி அவங்களுக்குள்ள அது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டாம் போல எப்பொழுதுமே அது அவங்க மைண்ட்ல வந்துதான் இருக்கும். ஸோ என்ன நடந்தது என்று சொன்னால், இப்போ இந்த ஆபிரகாம் என்ன பண்றான்? அவன் மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது, சாராடு மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது இவர்களுக்குள்ளே அந்த ஒரு கொஸ்டின் டெஃபினட்டாக வந்திருக்கும். ஆனால் என்ன அழகு தெரியுமா? அந்த அபிமெலேக்கு கிட்ட அவங்க போகும் பொழுது
சாராளை பார்க்கும் பொழுது அவள் இன்னும் என்னவா இருந்தாலும் she was 90 years. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் அவள் அழகுள்ளவள் என்று யார் கண்டது? அபிமெலேக். he didn't have a they look from the outer appearance. உலகத்தார் எதை பார்க்கிறாங்க? அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் தான். அவங்களுக்கு எந்த ரெவலேஷனும் கிடையாது, எந்த ஒரு காரியம் கிடையாது. அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் வைத்து இதனால ஒன்று காரியம் நான் உணர்ந்தேன். God is able to keep your body. God is able to keep your timeline in his timeline. Amen. Hallelujah. பாருங்க, யோசிக்கிறேன். அவளுக்கு பிள்ளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதனாலே அவளை சரீரத்தையும் கர்த்தர் தொட்டு அதற்காக ஆயத்தமாக, அதற்காக சித்தமாக வைத்திருந்தார். எத்தனை பேருக்கு புரியுது இன்னைக்கு சத்தியம்? Hallelujah. She was 90 years yet she looked young. அப்போ கர்த்தர், if God has promised you something, if you are waiting on something, ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் வசனம் சொல்கிறது she was beyond her age. அவள் வயசு தாண்டினவளாக இருந்தாள். it was impossible medically. it was impossible. ஈவன் அந்த காலகட்டத்திலேயே it was impossible. but God preserved her womb. it remained young. நான் சொல்லட்டுமா, உன் டெஸ்டினியை கர்த்தர் அது நாள் வரைக்கும் அப்படியே preserve பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார். ஹalleluya. அதுதான் சூப்பர் நேச்சுரல் காட். ஐயோ, இது காலம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறதே, நேரங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறதே, இது எப்பொழுது நடக்கும்? ஐயோ, எல்லாமே எல்லாருக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இன்னும் எனக்கு நடக்கவில்லையே. what is happening? Let me tell you this morning, God is able to preserve. If God was able to preserve Sarah's womb, he is able to preserve all of us till such time. In Jesus' name, receive it this morning. சாராளுக்கு வயது மற்றவர்களுக்கு, அவள் வயதில் மற்றவர்களை பார்க்கும் பொழுது they were all old. They cannot see. That is the difference of a person who receives the revelation. Hallelujah. சொல்லுங்க, எனக்குரியதே, even though the time has passed by, even though there are some things that should have happened earlier, is getting delayed. Let me tell you something. Those of you are in that period of delay, இன்றைக்கு நான் ஆவியானவராலே ஏவப்பட்டு சொல்லுகிறேன், God is able to preserve you as you are. Hallelujah. அந்த நாளுக்கென்று கர்த்தர் சரியாக preserve பண்ண வல்லவராக இருக்கிறார், போதுமானவராக இருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட சாட்சிகளை என் வாழ்க்கையில நான் அதிகமாய் கண்டிருக்கிறேன். What's happening? Others are gaining experience. மற்றவர்களெல்லாம் வேலை செய்து already they have some experience. Already they have gone ahead of me. Already they have gone ahead of me in life. But let me tell you, ஆண்டவர் உனக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தால் அந்த ரட்சிப்பு மாறாமல், God is able to அந்த டைமை சரியாக ஷார்ட் பண்ண அவரால் மட்டும்தான் முடியும். ஹalleluya. ஹalleluya. ரிசீவ் பண்ணுங்க. எனக்கு இதை கேட்ட பொழுது ஆண்டவருடைய வார்த்தை எனக்குள்ள அது ஒரு அக்னியாக எனக்கு மாறிவிட்டது. நான் யோசித்தேன், டிலே இஸ் நாட் எ டிலே அட் ஆல். சொல்லுங்க, டிலே இஸ் நாட் எ டிலே அட் ஆல். டிலே என்பது டிலே அல்ல. ரட்சிப்பு டிலே ஆயிருக்கலாம், சில காரியங்கள் தாமதித்து இருக்கலாம். ஆனால் என்ன தெரியுமா, உன்னுடைய சாராளுடைய கருவை எப்படி அவள் 18 வயசுல எப்படி அவளுக்கு இருந்ததோ அதே போல 90 வயசிலும் பாதுகாக்க முடியும் என்று சொன்னால் அது கர்த்தராகிய தேவனை தவிர வேற ஒருவராலும் முடியாது. It's only God and God alone who can do that. That is the God I serve. That is the God you serve. சில நேரங்களில் நம்ம நிறைய கேள்விகளால் போய்விடாதபடிக்கு கேள்விகள் அவனுக்கு வந்திருக்கும். பட் the moment he understood the truth, அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், டெஸ்டினி நிச்சயம் உண்டு. யூ ட்ரஸ்ட் ஹிம். ஆண்டவரே, எனக்கு நிச்சயமான ஒரு முடிவு உண்டு. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? நிச்சயமான முடிவுகள் உடையவர்கள் நாம், நிச்சயமான முடிவுகளை கொண்டவர்கள் நாம். அதனால் it is not important, it is very important the way he takes us. நம்மளை எப்படி கொண்டு போகிறார் என்பது மிகவும் 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 அவசியம். God is able to compensate everything that you lost in Jesus name today. Receive it in Jesus name. நீங்க இழந்து போனதை கர்த்தர் காம்பன்சேட் பண்ணுகிற தேவாதி தேவனாய் இருக்கிறார். You may think, oh, this years has gone, so many years has gone, but let me tell you this morning, under the unction of the Holy Spirit, God is able to make good lost time in your life. Every lost time he is able to make good. That's what he did to Sarah. அந்த அபிமெலேக் பார்க்கும் பொழுது அவன் நினைக்கிறான், oh, she was such a beautiful woman. Can you even think
He's able to change your body. He's able to change your destiny. He's able to change your womb. He's able to preserve everything intact. அப்படியே அழகாய் பாதுகாத்துக்கொள்ள அவருக்கு மட்டும்தான் முடியும். சில நேரங்களில் நம்ம சோர்ந்து போகிறோம். ஆண்டவரே இன்னைக்கு சொல்லிடுங்க, ஆண்டவரே டிலே ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆண்டவரே நீங்கள் என்னை பாதுகாத்து அதற்கென்று என்னை ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கிறேன். என் சரீரத்தை அதற்காக ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையை அதற்காக ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கிறேன். உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆண்டவரே ஒருவேளை அந்த ரெவலேஷன் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு தான். ஏன் தெரியுமா? ஆபிரகாமுக்கு அது விசேஷமாக இருந்தது தெரியல. we are going to Abraham now anyway. அப்போ ஆபிரகாமுக்கு அது ஏன் விசேஷமாக இருந்தது தெரியுமா? அவனுக்கு வேர்டு இருந்தது, அவனுக்கு ஒரு ரெவலேஷன் இருந்தது, அவனுக்கு டெஸ்டினி இருந்தது, அவனுக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் இருந்தது. ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே செய்வார். இதை சாராளும் கேட்டிருந்தால், டுடே ரிசீவ் இட் லைக் நெவர் பிஃபோர். லார்ட், if anything that is going to happen in my life, Lord, I know you have prepared me, you have kept me. அதை போலவே என்னை வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதற்காக என்னை அப்படியே நீர் வைத்திருக்கிறீர். அதுதாங்க விசேஷம். ஐ ஹவ் சீனுங்க நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் நான் அதை கேள்விப்படும் பொழுது, காட் யூ ஹவ் டன் இட்ன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஆண்டவரே நீர் செய்து முடித்திருக்கிறீர் என்று சொல்ல அது சாட்சியாய் மாறுமே அன்றி வேறு ஒன்றுமா இருக்காது. ஆமென். It became a testimony. Lost years can become a testimony. Waiting period can become a testimony. ஆண்டவரே என்னுடைய காத்திருப்புதல், நான் காத்திருப்பது அது எனக்கு ஒரு சாட்சியாய் மாறக்கூடும். ஹல்லேலூயா. It can become a testimony provided you wait upon him. அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் என்ன பண்ணுவதில்லையா? வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. காத்திருப்பவர்கள் ஒரு பொழுதும் வெட்கப்பட்டு போனதாக சரித்திரமே இல்லை. Write it down. Those who wait upon the Lord will never be put to shame. Amen. அப்போ இங்க அப்படியே தொடர்ச்சியாக வாசிக்கலாம். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட்? இந்த ஜனங்கள் ரொம்ப நாட்களாக என்ன ஆயிருந்தார்கள்? காத்திருந்தார்கள். தேவரான ஜேர்னி. நீங்கள் ஜேர்னியில் இருக்கும்போது ஜேர்னி இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் வெரி பிளசன்ட், இஸ்ன்ட் இட்? யாத்திரை ரொம்ப பிளசண்ட்டாக இருக்குமா? இருக்காது. There are ups and downs. There are a lot of things that happens in the journey. ஜேர்னிக்கு போகிறவங்க எல்லாமே மூட்டை கட்டி எடுத்துகிட்டு போவாங்களா? இல்லை. ஜேர்னிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான். ரிமெம்பர் ஒன் திங், யூ அண்ட் மீ ஆர் இன் அ ஜேர்னி. நம்மளுடைய ஜேர்னி பரலோக ராஜ்யம். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய லக்கு, அவர் கோல், அவர் ஆம்பிஷன் இஸ் இட்டர்னல் லைஃப், இஸ் தி இட்டர்னல் அபவுட். இது ஜேர்னியில் இருக்கிறோம். இந்த ஜேர்னிலையும் கர்த்தர் நம்மளை ஒரு நாளுக்கு தேவையானதை அன்றன்றைக்கும் கொடுத்து போஷித்து நடத்த போதுமானவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு போதும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஆண்டவரை பார்த்து நன்றி என்று சொல்லுங்க. யூ ஆர் மோர் தென் enough for each day. So as they were traveling, இவங்க ஓத்திரா ஜனங்கள் எல்லோரும் யோர்தானை கடந்து தீர்ந்தபோது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, நீங்கள் ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொருவராக ஜனங்களில் 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு. இதேதான் 3:12 நீங்க வாசித்து பாருங்க. சேம் ஜோஷுவா 3:12. What does it say? కాబట్టి ఒక్కొక్క మనిషిని ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రం నుండి 12 మనుష్యులను ఏర్పరచుకొనుడి. సర్వలోకనాథుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల అరకాలు యోర్దాను నీళ్లను ముట్టగానే. So these 12 people were chosen. இந்த 12 பேரை என்ன பண்ணார்கள்? there were lakhs of people, there were lot of people. ஆனா அந்த lot of people இந்த 12 பேரை என்ன பண்ணப்பட்டார்கள்? தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள். They were chosen. They were the Levites. They were chosen. Read. సర్వలోకనాథుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల అరకాలు యోర్దాను నీళ్లను ముట్టగా. So these 12 people, இந்த 12 people మనసులో వెచ్చుకోంగ. There is something there is a revelation that the Lord Holy Spirit God will give us this morning. So what happens? These 12 people, இந்த 12 பேரும் என்ன செய்கிறார்கள்? தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். They were chosen out of so many. There were so many people, but these 12 people, Jesus also chose 12 people. இந்த 12 பேரை ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? தேர்ந்தெடுத்தார். இந்த 12 பேரை வைத்து தான் இந்த உலகமெல்லாம் கலக்கி அதில் 12ல் ஒருத்தர் இந்தியா தேசம் வரைக்கும் வந்து
போனார். கேன் யூ இமேஜின்? அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ஆண்டுடைய ஆலோசனை வேண்டும். when making a choice, when making a decision, when you are waiting, your decisions matter. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, when you are waiting, waiting is very important. ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அண்டா? what is important? When you are waiting, what is important? The decisions that you take are very, very important, because decisions can delay. Anybody here with me? Decisions can delay your destiny. Decisions can delay your destiny. So you and me don't want to delay what God has already destined. ஆண்டவர் ஏற்கனவே தீர்மானித்ததை நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது? டிலே பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு யாருக்கும் ஆவியானவர் சொல்றார், டோன்ட் டிலே சம் திங்ஸ், டோன்ட் டிலே certain things that you want to do, don't delay. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, இன்னைக்கு ஆவியானவர் சொல்றதை தான் நான் சொல்ல வைக்கிறேன். டோன்ட் டிலே. டிசிஷன் எடுப்பதில் என்ன பண்ணிடக்கூடாது? டிலே பண்ணிடக்கூடாது. இட் கேன் டிலே யுவர் டெஸ்டினி. அப்போ இங்கே they already chose this people. When you are choosing something, it's very important. எதை பார்த்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனால் எதை பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க? What do they see in an interview? What they see? They have interviewed many people, so they may know. What do you see? What do you look for? Their qualification, their skills, see their expertise, experience, expertise, confidence level, attitude, ambition. இப்போ இன்டர்வியூவில் என்ன பார்க்குறீங்க? level of confidence. There should be certain level of confidence. அப்போ இதெல்லாம் பார்த்து தான் ஒரு இன்டர்வியூவில் என்ன பண்ணுறாங்க? ஸோ there is certain criteria. இன்னைக்கு நிறைய பேர் நிறைய தீர்மானங்களை எந்த ஒரு கிரைட்டீரியா இல்லாமல் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு சொன்னால், you will settle down less than what God wants to give you. புரியுதா உங்களுக்கு? ஆண்டவர் கொடுக்கறதுக்கு கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க? சில காரியங்களை அதற்கு குறைவானதை நீங்கள் நான் தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்று வைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய காரியம் இருந்திருக்கலாம். பட் இஃப் யூ டோன்ட் நோ த கிரைட்டீரியா, சொல்லுங்களேன், கிரைட்டீரியா என்னன்னு தெரியுமா? மதிப்பு. உங்களுக்கு தேவன் வைத்திருக்கிற மதிப்பு, இல்லைன்றால் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற சில பலன், தேவன் கொடுத்திருக்கிற சில தீர்மானங்கள், அதை நீங்களும் நானும் அறிய வேண்டும். ஆபிரகாமுக்கு அவனுக்கு தேவன் வைத்த தீர்மானத்தை அறிந்திருந்தான். என்ன அறிந்திருந்தான்? தீர்மானங்களை. இன்னைக்கு சொல்லுங்க, ஆண்டவரே உம்முடைய தீர்மானங்களை அறிந்து கொள்ள எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. ஆண்டவரே உம்முடைய தீர்மானங்களை அறிந்து கொள்ள எனக்கு ஞானத்தை கொடுங்க. கேட்டு பாருங்க, இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால. ஆண்டவருடைய தீர்மானம் என்று ஒரு தீர்மானம் இருக்கிறது உன் வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும். என்னுடைய தீர்மானத்தை தாண்டி, ஆண்டவரே உம்முடைய தீர்மானத்துக்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? என்னுடைய தீர்மானங்களோட உங்களுடைய தீர்மானங்களுக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. நிறைய நேரங்களில் தீர்மானம் என்றது வந்தாலே ஏன் தீர்மானிంచుకున్నారు? వాట్ ఈజ్ యువర్ తీర్మానం? అట్లేదనే అదే సేమ్ వర్డా? ఓకే, నిర్ణయించుకున్నారు. ఓకే, ತೀರ್ಮಾನ అంటే ಅರ್ಥమవుతుంది కదా. ನಿರ್ಣయించుకున్నారు. ನಿರ್ಣಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಈ 4 ಭಾಷೆನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ஓகே, ஸோ இந்த தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது, ஆண்டவரே தேவனே அப்பா, இந்த தீர்மானத்தை உம்முடைய தீர்மானத்தை நான் அறிய எனக்கு கிருபை தாங்க. இப்போ இங்கே இந்த வேர்ட், இந்த பைபிள் தேவனுடைய வசனத்தில் யாரெல்லாம் தீர்மானம் சரியாக எடுத்தார்கள் என்று சொன்னால், அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? உம்முடைய தீர்மானம் என்னுடைய தீர்மானம் ஆண்டவரே, உம்முடைய தீர்மானத்தை அறிய ஞானத்தை கொடுங்க. ஆனால் அதுக்கு முதல்ல என்ன தெரியுமா செய்யணும்? ஆண்டவரே இந்த விஷயத்தில், இந்த காரியத்தில் உம்முடைய தீர்மானம் என்ன ஆண்டவரே? God pointed out those 12 people. God pointed out, சரியாக பாயிண்ட் பண்ணாரு. எத்தனையோ பேர் இருக்கும்போது ஆபிரகாமை சரியாக ஆண்டவர் இழுத்தார். ஆண்டவர் ஆபிரகாமை இழுக்கும்போது சாராளும் சேர்ந்து இருக்கப்பட்டால். நான் இன்னைக்கு சொல்லட்டுமா, உனக்குரியதை சரியாக சேர்த்து இழுக்க தேவனால முடியும். ஆகையினால ஒரு காரியம் செய், ஆண்டவரே உம்முடைய தீர்மானத்தை, ஆண்டவரே என் தீர்மானமாக நான் மாற்ற என் ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தை நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே.
என் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்காமல் ஆண்டுடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற முடியாது. தேவப்பிள்ளையே, ஆபிரகாம் நிறைவேற்றினான் என்று சொன்னால் அவன் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தோடு அதை பெற்றுக்கொண்டான். பெற்றுக்கொண்டதினாலே அவன் மாத்திரம் இல்லைங்க, நான் சொல்றேன், இந்த ஆபிரகாம் தினந்தோறும் அங்கே பலவீனமான காரியங்கள் நடக்குது. அங்கே அவன் கண்ணு முன்னாடி மற்றவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், மற்றவர்களுக்கு நடக்குது, இவனுக்கு நடக்கலை. அப்போ அவன் ஒன்று காரியத்தை செய்திருப்பான். he kept declaring. அவன் அதை என்ன சொல்லி கொண்டிருந்தான்? உறக்க சொல்லி கொண்டிருந்தான். அப்படி உறக்க சொல்லி கொண்டிருந்ததுனால அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெவலேஷன் பெருகும். if you want the revelation that God has given you to increase, you and me should do one thing. The Lord has spoken to you. ஆண்டவர் உன்கிட்ட பேசின வார்த்தை பெருக்கம் உண்டாகணும். It has got the potential to increase. So I believe every day, because he had to encourage himself. அவனுக்கு என்கரேஜ் பண்ண யாரும் இல்லை. அவன் பெற்றுக்கொண்ட வார்த்தை அவன் என்ன பண்ணான்? அவன் மாத்திரம்தான். யூ நோ, ஆப்ரஹாம் வாஸ் a loner. லோனர்னா லோன் கொடுக்குறவர் இல்லை. லோனர் என்னப்பா? இந்த லோன் பிரச்சனையெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் மாறட்டும், ஜீசஸ் நேம். ஆமென், ஆமென், ஆமென். இப்போது சில நேரத்தில் அப்படி ரேமா வரும், பிட்டுக்கோங்க. அதுவும் கர்த்தரால் வருகிற வார்த்தைகள். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அப்போது இந்த ஆபிரகாம் ஆண்டவரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ளும் போது, when Abraham received the word, where did he receive the word? Genesis chapter 12 verse 1. ஆதிகாண்டமு 12వ అధ్యాయము 1వ వచనం. கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன். ஆமென். 12ஆம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு பாருங்க. when God gives a promise, when God promises you something, it's on a one-to-one basis. ஒன்றுக்குன்னா சொல்றாரு. அங்கே யாரும் இல்லை. ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து அவன் அந்த வாக்கு தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது யாருமே இல்லை அவனுக்கு. nobody was of his wavelength. nobody could understand. ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையை யாரும் அவன் கூட்ட அப்போ போய் சொல்லியிருந்தா யாருமே என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க? புரிந்து கொண்டிருக்க மாட்டாங்க. That's why God chooses some people to reveal himself to them. உன் குடும்பத்தில் உன்னை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான்னு சொன்னால், God knows that you will receive what he speaks to you. Amen. ஆண்டவரே என்னை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர். Because God gave him a strategy. God was speaking to him about the entire generation. Even today we are called the descendants of Abraham. நம்மள என்னன்னு கூப்பிடப்படுறாங்க? நம்ம ஆபிரகாமின் சந்ததி. நாம யாரு? அப்போ இங்க என்ன சொல்றார் தெரியுமா? இன்னும் வரப்போறாங்க பல லட்சம் பேர், பல கோடி பேர், பல எத்தனை, ஈவன் hundreds and thousands of தலைமுறைகளுக்கு அப்புறம் கூட இந்த வாக்கு தத்தம் நிலைத்திருக்கும் என்பதை, அதை முழுமையாய் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் we need one to one. சொல்லுங்க இன்னைக்கு, I need a one-to-one revelation, Lord, this morning. I need a one-to-one. கேட்க மாட்டீங்களா? புரியுதாங்க உங்களுக்கு? The bigger the wait, the longer the wait, the bigger the promise. Amen. சொல்லுங்க, the longer the wait, எத்தனை நேரம் தாமதிக்குதோ, எத்தனை நேரம் டிலே ஆகுதோ, அத்தனை பெரிதான ஆசீர்வாதம் நமக்கு தேவன் வைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் சத்தியம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஐயோ வெயிட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லாதீங்க இனிமே இயேசுவின் நாமத்தினால. வெயிட்லயே கர்த்தர் வெயிட்டா தான் நம்மளை வச்சிருப்பார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. நான் யோசிக்கிறேன், நான் இப்போ ரெவலேஷனில் நான் யோசிக்கிறேன், ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை கொடுத்ததுனால அங்கே இருக்கிற எகிப்தியர்கள் எல்லாம் நல்ல பிரசவத்தில் நல்லா அவங்களுக்கெல்லாம் பிள்ளை ஆகும் பொழுது ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும், ஆபிரகாமுக்கு விசேஷமாக ஆண்டவர் அதை காண்பிக்காமலேயே உனக்கு வைத்தது மாத்திரம் பார் என்று சொல்லியிருப்பார். நிச்சயமாகவே நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறீங்க, வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டீங்க, மற்றவங்களை பார்க்காதீங்க, உங்களுக்குரியதை மாத்திரம் பாருங்க, உங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்ததை மாத்திரம் பாருங்க, உங்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்னதை மாத்திரம் கேளுங்க, உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அதை மாத்திரம் பாருங்க. எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? I will see what God has for me. Hallelujah. எனக்கு ஆண்டவர் என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அதை நான் பார்க்க போறேன்.
ஸோ காட் சம்டைம்ஸ் சில காரியங்களை நமக்கு அது காட்டாமல் வைப்பது நல்லது என்று சொல்லுங்க. ஐயோ அவங்க என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை, அது ஆண்டவர் தாமா உனக்கு சொல்லாமல் வைத்திருக்கிறார், பரவாயில்லன்னு சொல்லி. ஏன் தெரியுமா? அவங்க சொல்லலைன்னா ஆண்டவர் அதை நீ கேட்க விரும்பலை, ஏன்னா நீ அதை கேட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. யாருக்கோ இதை பெற்றுக்கோங்க இயேசுவின் நாமத்தில். நீ டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது என்று சில காரியங்களை ஆண்டவர் உன் செவில விழாமல் உன்னை பாதுகாத்தார். God protected me so that I may not hear what is not for me. எனக்கு அது கேட்காமல் என்னை மறைத்து வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது என் நன்மைக்கு என்று அறிகிற தேவப்பிள்ளை தான் இன்றைக்கு ஆண்டவரை நேசிக்கிற தேவப்பிள்ளை. சில காரணங்களுக்கு கோபம் வந்துடும், சில நேரங்களில் நமக்கு எரிச்சல் வந்துடும். ஏன் ஆண்டவரை எனக்கு காமிக்கலை, ஏன் ஆண்டவரை எனக்கு முதல்ல சொல்ல, ஏன்? சம்டைம்ஸ் we get mad, we become mad. Why? எனக்கு பின்னாடி இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குது, எனக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏன் சொல்லலை என்று ஒருவேளை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, அதை உனக்கு தேவையில்லை, அதனால் உனக்கு நான் சொல்லவில்லை, காமிக்கவில்லை. சொல்லுங்க, அது எனக்கு தேவையில்லை, அது உனக்கு தேவையில்லை. நான் உனக்கு செய்வது மாத்திரம் நீ கண்ணோக்கி பாரு. நான் உனக்கு என்ன வைத்திருக்கிறேனோ அதன் ಮೇಲೆ ನೀನು ದೃಷ್ಟಿಸು. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೃಷ್ಟಿಸಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಗೆಡಬಾರದು. ಏನು ಗೆಡಬಾರ್ದು? ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ கெடபார்து, நீ திருஷ்டிக்கு கெட்டு போகபார்து. ஏனென்றால் நீ அதை கேட்டு நீ டிஸ்டர்ப் ஆகும் பொழுது உனக்கு நான் கொடுத்த ரெவலேஷனை நீ நழுவி விட வாய்ப்பு இருக்கிறது. You may the thing that I have given may slip away from you. I don't want this to happen. இது நடக்க எனக்கு சித்தமில்லை. சில நேரங்களில் ஆண்டவருக்கு நான் எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன். I have thanked him for many things. அதில் ஒரு விஷயம், ஆண்டவரே சில காரியங்களை நான் கேட்காமல் என்னை வைத்ததற்காக நன்றி என்று சொல்ல எனக்கு கர்த்தர் கிருபை தந்திருக்கிறார். அந்த கிருபை தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் தருகிறார். It's okay, I have not heard certain things, I have not seen some things, I have not, because God didn't want me to be distracted. ஆண்டவர் அதனாலே நீ என்ன ஆகாத, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாத. அப்போது மேபி ஆபிரகாமுக்கு இந்த வார்த்தை வரும் பொழுது, ஆபிரகாம் இதை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது he was alone. some of you here, இங்கே இருக்கிற சில பேரில் உங்களுக்கு மாத்திரம் ஆண்டவர் சூஸ் பண்ணி உன்னை மாத்திரம் வேர் பிரித்து சில காரியங்களை உனக்கு காட்டிருப்பார் என்று சொன்னால் அதை பிடித்துக்கோ. மற்றவர்களை பார்த்து, மற்ற காரியங்களை பார்த்து நீ பார்க்க வேண்டியதை பார்க்காமல் விட்டு விடாத. Don't lose it, don't miss it. இதுதான் நாம் இன்னைக்கு அறிந்து இங்கேருந்து போக போகிறோம். ஸோ God promised him something, most beautiful thing. இது வரைக்கும் யாருக்குமே இல்லாத ஆண்டவர் என்ன செய்வார் தெரியுமா? கம், நீ என்ன பண்ணு, கொஞ்சம் இந்த பாதையில் வா, I want to talk to you something. That's why it's important that we have a personal connection with our God. It's very important. Today சொல்லுங்க, connection is important. Connection is everything. Even in the world, connection is everything. இங்கே ஸ்விட்ச் இருக்கலாம், ஏசி இருக்கலாம், ஃபேன்ஸ் இருக்கலாம், மைக் இருக்கலாம், எல்லாம் இருந்து கனெக்ஷன் இல்லைன்னா என்ன ஆகாது? எதுவுமே. ஐ மே ரைட்? நீங்கள் கத்தி பாடலாம், என்ன இருக்காது, என்ன இருக்காது, பயன் இருக்காது. எல்லாம் சுவிட்ச் இருந்து கரண்ட் இல்லைன்னா என்ன இருக்காது, யூஸ் இருக்காது. அதை போல தான் இன்னைக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் அபவுட் கனெக்ஷன். Today the Holy Spirit God is saying, get connected again, get connected to me, get connected to me, I will reveal, get connected to me. சொல்லுங்க, get connected to him. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க, get connected to him, get connected to him, get connected to him. Let pass it on. அதை ஒரு ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்தினால் அதை பாஸ் பண்ணுங்க. get connected சொல்லுங்க, ஒருத்தர் நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க, get connected சொல்லி பாருங்க. இன்னைக்கு ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் உன் மேல நிச்சயமாகவே இங்கே இருந்து விழும். get connected to him. You cannot achieve anything by yourself unless you get connected to him. Amen. ஆண்டவரே, I am getting connected. I understood that connection is everything. Amen. Hallelujah. இன்னைக்கு என்ன ஆண்டவர் பேசினாருன்னா ஒன்று சொல்லுங்க, ஆண்டவர் பல விஷயம் பேசினாரா என்கிட்ட, ஆனால் இன்னைக்கு நான் கனெக்ட் ஆகிட்டேன் அதனோட. நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அதனோட நான். ஸோ ரொம்ப நாள் கனெக்ஷன் இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும், அந்த இடம் வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதனால் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு பி கனெக்டட். ஆமென். சபையோடு கனெக்டட் ஆயிருங்க.
ஊழியக்காரங்களோட கனெக்டடா இருங்க இருங்க இருங்க. என் வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கொண்ட பல விஷயம் அதுவும் ஒன்று. No matter who they are, no matter how they treated me, but I wanted to be connected. I wanted to be connected. That paid off. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க சில சொல்கிறது நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? ஸோ the secret behind my success in whatever I am doing today, I always stayed connected. நான் என்ன பண்ணேன்? கனெக்டடாக இருந்தேன். எங்கே டிஸ்கனெக்ட் ஆகணுமோ அங்கே டிஸ்கனெக்ட் ஆக கர்த்தர் உனக்கும் எனக்கும் கிருபை தருவாராக. சம்டைம் கனெக்டட் ஆல்சோ மீன்ஸ் டு டிஸ்கனெக்ட். அப்படி தானே? டிஸ்கனெக்ட் ஆனால் தான் கனெக்ட் ஆக முடியும். யாருக்கோ புரியுதா? இன்னைக்கு பெற்றுக்கோங்க இயேசுவின் நாமத்தினால. சில காரியங்கள் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாதான் சில காரியங்களை கனெக்ட் ஆக முடியும். ஆண்டவரே, எதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் எதை கனெக்ட் பண்ணணும் என்பதை நீங்கள் சரியாய் கனெக்ட் பண்ணி எனக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே. சொல்லிவிடு இயேசுவின் நாமத்தினால. இன்றைக்கு சில நேரங்களில் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாமலேயே கனெக்ட் ஆகணும்னு கனெக்ட் ஆக முடியாது. மேய்ப்பனுடைய சத்தம் கேட்கணும்னா ஒருத்தவங்க ஒரு பிக்சர் போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது. அது எனக்கு ரொம்ப இட் டாட் மீ a lot of lessons. I wish I had that picture now. ஒரு ஆள் பக்கத்தில் லவுட் மியூசிக் இருக்குது, ஹெட்ஃபோன்ஸு போட்டுட்ருக்குறாங்க, நல்லா ஒரு ஈஸி சேரில் படுத்துட்டு ஹீஸ் காட் ஆல் த திங்ஸ் சவுண்ட்ஸ் அரவுண்ட் ஹிம். அப்போது சொல்கிறான், நான் ஷெப்பர்டோடைய வாய்ஸ், என் மேய்ப்பருடைய சத்தம் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஆனால் பின்னாடி பார்த்தா மேய்ப்பர் ஜோராக கத்தி கொண்டு இருக்கிறார். தட் பிக்சர் நீங்கள் அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள். த ஷெப்பர்ட் இஸ் காலிங் அவுட். ಮೇಯ್ಪರ್ಕ್ ಏನ ಕುರುಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೋರಾಗಿ கரித்தா இதானே. அந்த குருபனோட வாய்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது. ஆனால் அந்த வாய்ஸை சப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய காரியங்கள் இவன் காதுக்குள்ளேயும் இவன் சுற்றிலும் இருக்கிறது. நிறைய காரியம், மெனி திங்ஸ் ஆர் சப்ரஸிங். இன்னைக்கு அதுலேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் இயேசுவின் நாமத்தினால. எது உன்னை சப்ரஸ் பண்ணுதோ, எது உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அது சப்ரஸ் பண்ணுதோ, அதை இன்றைக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆக இயேசுவின் நாமத்தில், அது விலை உயர்ந்தா இருந்தாலும் ஐ வில் டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் இட் என்று சொல்லுகிற தேவ பிள்ளைக்கு இன்றைக்கு நிச்சயமாகவே ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார். லார்ட், எனிதிங் தட் இஸ் சப்ரஸிங், எது என்னை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் என்னை இழுக்குதோ ஆண்டவரே, எது என்ன ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலிருந்து என்னை மேய்ப்பருடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடாதபடிக்கு, மேய்ப்பருடைய ஆலோசனை கேட்கக்கூடாதபடிக்கு என்னை எது சப்ரஸ் பண்ணுதோ, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் தட். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ டிஸ்கனெக்ட் டு கனெக்ட். கனெக்ட் ஆகணும்னா என்ன ஆகணும்? டிஸ்கனெக்ட் ஆகணும். பக்கத்தில் கனெக்ட்னு சொன்னீங்கல்ல, இப்போ பார்த்து சொல்லுங்க, டிஸ்கனெக்ட், 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 டிஸ்கனெக்ட். எதுலேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ண சொல்கிறீங்களோ எனக்கு புரியலையே. டிஸ்கனெக்ட். கோபம் வருதா? இன்னைக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லு, ஆண்டவரே நான் கனெக்ட் ஆகிற இடம் வேற, இந்த கோபத்துக்கு என் வாழ்க்கையில் இனி இடம் இல்லை. டிஸ்கனெக்ட் இன் ஜீசஸ் நேம். சில காரியங்களை பார்த்தா மூர்க்கமான கோபம் வரும், மூர்க்கமாக கோபம் வரும். ஏன்னா செய்கிற விஷயங்கள், பார்க்குற விஷயங்கள் கோபமாக இருக்கும். பட் நீ கனெக்ஷனில் இருக்கிற ஆள், நீ கனெக்ஷனில் இருக்கிற ஆள், நீ இதுலேருந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆனாதான் உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நன்மையாக இருக்கும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அது நியாயமான, சில பேர் சொல்லுவாங்க என் கோபமெல்லாம் ரொம்ப நியாயமானதுங்க, எனக்கு நல்லா கோபம் வருது. மஞ்சு கோபம் பண்ணிட்டான், நல்லா கோபம் வருது எனக்கு, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳೋರಲ್ಲ. நான் சொல்கிறேன், கோபத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க தேவ பிள்ளைகளே. நிறைய நேரங்களில் கோபம் நிர்முடனை அதம் பண்ணும். That is the power. And in Proverbs it's the biggest. I really was amazed. கோபம் என்ன பண்ணிடும்? அழித்து விடும், உறவுகளை அழித்து விடும், பல காரியங்களை அழித்து விடும். இன்னைக்கு ஆண்டவரத்தில் ஒப்பு கொடுங்க, ஆண்டவரே ஐ டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் திஸ். நான் சொல்கிறேன், இதெல்லாம் சில ஸ்பிரிட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறக்கூடாதபடிக்கு, உன் வாழ்க்கையில் நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தத்தின் மேலே பரிசுத்தத்தை பெறாதபடிக்கு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நிற்கக்கூடாதபடிக்கு, உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கும் உன்னுடைய உறவுகளுக்கும் தடையாய் சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிகளை பிசாசு
தந்திரமாய் நமக்குள்ளே வைப்பான். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு அந்த கோபத்திலிருந்து, அப்படிப்பட்ட அது சத்ரு சில நேரங்களில் நமக்கு நம்ம கையை வைத்தே நம்ம கண்ணை குத்திடுவான். பார்த்தீங்களா? அதுதாங்க இருக்கிறதுலே பெரிய பரிதாபம். என்ன செய்வான்? வேறவங்க கையை கொடுத்து வந்தா என்ன பண்ணலாம்? அடிச்சு நொறுக்கிடலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் யுவர் ஓன் ஹேண்ட்ஸ் தட்ஸ் ட்ரைங் டு என்ன சொல்லலாமா இங்கிலீஷில் சட்டெல்லாம் வரலையே. If it is your own hands that's going to harm your eyes, then nothing can be done, right? That is where the enemy is. அங்கே தான் enemy கிரியேட் செய்யலாம். எங்கே தெரியுமா? தூரத்துலேருந்து வரமாட்டான், எங்கேருந்தோ வரமாட்டான், கிட்டிலேருந்து சில காரியங்களை எழுப்பான், உனக்குள்ளேருந்து சில காரியங்களை எழுப்புவான். How many of you are realizing? Here, மேய்ப்பருடைய சத்தம் கேளு கொஞ்சம். இது மேய்ப்பருடைய சத்தம். Amen. This is the voice of the shepherd. This is the voice of the shepherd. சில நேரங்களில் உனக்குள்ளேந்து எழும்புகிற சில காரியங்கள், பொறாமைகள், எரிச்சல்கள், இயேசுவின் நாமத்தினாலே சொல்லுங்க, இது என்னையே அழிக்கக்கூடியதா இருந்தா இன்னைக்கு I disconnect completely from this. நான் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிறேன். சொல்லு இயேசுவின் நாமத்தில், I disconnect. There are some things that we need to disconnect. Some people we need to disconnect because they are not in your destiny. சொல்லுங்க, they are not in my destiny. They are not in my destiny, Lord. ஆண்டவரே, என் டெஸ்டினியில் இல்லாத, என் எதிர்காலத்தில் இல்லாத, I really want this to happen in Jesus' name. I really want this to happen because we understand. அந்த டெஸ்டினியை சாரா இருந்ததினால தான் சாரா இழுக்கப்பட்டாள். சில நேரங்களை பாருங்க, one moment of weakness is enough for destiny to go wrong. ஒரೇ ஒரு ಚಿನ್ನ ಬಲವೀನತಿನ ஒரு ತರುಣಂ, ಬಲಹೀನತೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ their destinies are delayed. இன்னைக்கு சொல்ல போகிறோம், ஆவியானவரால் ஏவப்பட்ட ஆண்டவரே, I am here, oh Lord. I want this, Lord, today. This disconnection is so important, Lord. Amen. பாருங்க, ஆண்டவர் பேசினா அப்படி தான் பேசுவார். If you have an encounter, if you had that experience, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வந்தா, ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை பாஸ்டர் தம்முடைய வீட்டை விட்டு, அவர் நல்ல பிக் ஃபேமிலி, வெரி பிக் ஃபேமிலி, நல்லா எல்லாம் வெல் செட்டில்டான நேரத்தில், ஆல் வெல் செட்டில்டு எல்லாம் இருக்குது, அந்த நேரத்தில் இந்த வார்த்தையை கொண்டு ஆண்டவர் அவர்கிட்ட பேசும்போது, இட் மஸ்ட் ஹேவ் பீன் டிஃபிகல்ட். இப்போ சொல்ல நல்லா இருக்குது, இப்போ சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? நல்லா இருக்குது, இப்போ சொல்கிறதுக்கு சாட்சியாக இருக்குது. ஆனால் அப்போது இட் would have been very very difficult. Imagine, அப்பா, அம்மா, அண்ணா, தம்பி எல்லாவற்றையும் விட்டு என்ன பண்ணணும்? Just like how Abraham was called, he had to give up everybody. எல்லாவற்றையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும். அதனால நான் அவங்கள வெறுக்கணும்னு சொல்லலை. பி கேர்ஃபுல் வாட் ஐ எம் டாக்கிங், வாட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் காட். வெறுக்கணும்னு என்னைக்குமே ஆவியானவர் சொல்லி கொடுக்க மாட்டார். வெறுக்கணும்னு சொல்லலை. there is a thin line. டிஸ்கனெக்ட் வேற, வெறுக்கிறது வேற. இட்ஸ் நாட், வெறுக்கிறதுன்னா தெரியலையா சில பேருக்கு? என்ன இங்கிலீஷில் டு ஹேட். சில நேரங்களில் ஆண்டவர் சில காரியங்களை ரெவலேஷனை கொடுக்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும். கடந்த வாரம் ஒருத்தவங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அவங்க சொன்னாங்க, சடனாக இங்கேருந்தோ from UK, she told, just pastor, I am feeling in my spirit that you should call me, you should pray for me. சரி, ஜெபம் பண்ணிட்டே இருந்தேன். எனக்கு ஆச்சரியமாக சில பேர் வருது. ஒரு பேர், நான் அந்த பேர் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவங்க she was silent for some time, very silent for some time. Then she said, I said, call this person. Is there anybody by this name? Call them immediately right now. என்று சொன்னேன். This is where the destiny is. Something, God is linking something here. நீங்கள் அந்த பேர் when I showed it to somebody, they said, இந்த பேர் ரொம்ப ரேராக இருக்குது. இந்த பேர் is something that just cannot come like that. So when I said, she said, indeed, her memory, she got back everything. Yes, this was the person. Yes, this was the person. It happened. அவங்களுக்கு ரொம்ப வயசாயிட்டு இருக்குது. God told me to tell this person. இமீடியட்டாக நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க, ஃபோன் பண்ணுங்க. when they called up, everything, பல வருஷமாய் அவங்க நினைத்த சில காரியங்கள் அன்றைக்கு ரிவைவ் ஆயிடுச்சு. அன்றைக்கி அந்த காரியத்தை கர்த்தர் கனெக்ட் பண்ணி விட்டார். கர்த்தர் என்ன பண்ணார்?
அதனால சில நேரங்களில் வாட் காட் கேன் டூ இன் தட் மூமெண்ட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அவங்க ஃபோன் வைக்கிறாங்க, ஒரு 5 minutes விட்டு திருப்பி பேசுகிறாங்க, ஃபோன் வைக்கிறாங்க 5 minutes விட்டு திருப்பி பேசுகிறாங்க. ஷோ ஸோ டேக்கன் அபேக். கர்த்தர் இப்படி பேச முடியுமா? பேசுவார். God can speak, God can reveal. That is about who he is. I don't know this person. இவங்களே எனக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சர் தான். This person whom I am talking, ரொம்ப நாளாக எனக்கு அவங்கள தெரியாது. Hardly I know them. How am I supposed to know her husband's chitti's sister? யோசிச்சு பாருங்க. How am I supposed to know? எனக்கு எப்படி தெரியும்? அவங்க ஹஸ்பண்டோடைய சித்தப்பா வைஃபோடைய சிஸ்டர். அவங்க பேர் எனக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கா? ஆனால் ஆவியானவருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஆவியானவருக்கு அது அறிந்திருக்கிறார். When he said that, she understood that God is the only one who can show the destiny. That is the power of knowing God. அதுதான் தேவன் வைக்கிற அபிஷேகத்தின் வல்லமை. ஹல்லேலூயா. அந்த மனுஷனுக்கு நீங்கள் மரியாதை கொடுக்கலனாலும் அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிற அபிஷேகத்துக்கு என்றைக்குமே மரியாதை கொடுக்கணும். It's not about that person. It's about the anointing that rests on that person. That's so precious. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இப்போ பாருங்க, ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் நிறைவேற்றி முடிக்க போதுமானவராக இருக்கிறார். Amen. Amen. We'll continue because already நமக்கு நிறைய நேரம் போயிடுச்சு. எத்தனை பேர் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்? அப்போ வாங்க, நெக்ஸ்ட் வீக்கு வாங்க, கர்த்தர் நிச்சயமாகவே பேசுவார். பட் லேர்ன் ஒன் திங். இன்னைக்கு கற்றுக்கொண்ட எந்த காரியத்தையும் கீழே விடாதீங்க. சொல்லுங்க, கீழே விடாதீங்க. Don't drop it down. Don't miss it. Don't lose it. சொல்லுங்க, don't lose what you heard today, because this is what he wanted you to hear, and that's why he brought you here, and that's why he is doing what he is doing, because he knows you too well. ஆண்டவருக்கு உன்னை நல்லா தெரியும். நீ விட்டு விடாத தேவ பிள்ளை. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு விட்டு இருந்தால் அதையெல்லாம் வாரி எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். ஆமென். ஆண்டவரே, சில காரியங்களை நான் விட்டேன், ஆனால் இன்னைக்கு ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಚಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆಮೆನ್. I will sweep it. Amen. 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 May God bless us. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for your word this morning. Lord, I pray over these people here. உம்முடைய ஜனத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவியானவரே. Thank you, Father. ஆண்டவரே, இங்கே வந்த சில பேருடைய வாழ்க்கையில் நீர் நிச்சயமாகவே பேசியிருக்கிறீர். ஆண்டவரே, எதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணுமோ அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும்படி ஆவியானவர் இன்றைக்கு எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, even if there is a delay, Father God, சில காரியங்கள் தாமதித்தாலும் நீங்கள் அப்படியே ஆண்டவரே அதுக்காக எங்களை அந்த டிலேக்கு ஏத்த மாதிரி எங்களை நீங்க அப்படியே பாதுகாத்துக் கொள்ள போதுமானவராக இருக்கிறீர். சிலருடைய சரீரங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Thank you, Holy Spirit. எல்லா டிலேக்கு பின்னாடி ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் மாத்திரம் இருந்தால் போதும் ஆண்டவரே. Thank you, Holy Spirit. உம்முடைய தீர்மானங்களுக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய தீர்மானங்களுக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். In Jesus' name.